ویلکم بیک. بلیٹن کے کریں گے باقاعدہ آغاز. آپ کو بتائیں گے پاک فوج نے پی ٹی آئی سے مذاکرات کا امکان مسترد کر دیا. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ کوئی سیاسی اپنی فوج پر حملہ آور ہو تو اس سے بات چیت نہیں ہو سکتی. ہم نہیں کر سکتے. ان کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ قوم کے سامنے صدق دل سے معافی مانگے. وعدہ کریں نفرت کی سیاست کو چھوڑ دیں گے. ویسے بھی بات چیت سیاسی جماعتوں کو ہی زیب دیتی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ پاکستان نے کسی کو اڈے دیے نہ دیں گے. 9 مئی کرنے اور کرانے والوں کو سزا دینی پڑے گی تاکہ عوام کا پاکستان کے نظام انصاف پر اعتماد قائم رہے. ترجمان پاک فوج میجر جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس. کہا جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو 2014 کے دھرنے کی محرکات بھی دیکھیں. بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ 9 مئی 8 فروری میں غائب یا گم ہو گیا. 31% ووٹ مخصوص جماعت کو ملے جس کا مطلب ہے تقریباً 70% عوام نے اس بیانیے کو ووٹ نہیں دیا. 9 مئی صرف افواج پاکستان نہیں عوام کا مقدمہ ہے. معافی ہم اپنے باپ سے نہیں مانگتے ہیں تو کسی اور سے کیا مانگیں گے. رہنما پی ٹی آئی اسد کیسر کہتے ہیں ہم کسی سے مذاکرات نہیں چاہتے. مذاکرات کے لیے کمیٹی میں کنفیوژن ہے کہ کمیٹی بنی ہے یا نہیں بنی. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کمیٹی کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا. ہم آئین کی بالادستی کی تحریک چلائیں گے. نون لیگ اور دیگر پارٹیز نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے. ووٹ کو عزت دینے کی بات کرنے والے نواز شریف نے ووٹ کو رسوا کیا ہے. اللہ معاف کرے. اب اپنے باپ سے نہیں معافی مانگتے تو کسی اور سے کیا معافی مانگتے. بات ہم نے کسی سے نہیں کرنی ہے، نہ ہم بات کریں گے، نہ کسی سے بات کرنی ہے. کرنی نہیں ہے بات. تو 3 رکنی کمیٹی کیوں بنائی ہے عمران خان صاحب؟ وہ کمیٹی جو ہے نا بیسیکلی اس کے اندر کنفیوژن ہے. اس پہ کنفیوژن ہے کہ بنی ہے کہ نہیں بنی. میں کیونکہ جو خان سے ہماری ملاقات ہوئی تھی تو اس کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی تھی. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا موومنٹ چلائیں کہ ملک میں آئین بالادست ہے، یعنی تمام شہریوں کی حقوق جو ہے نا ایکول ہے. ہم تمام ان لوگوں سے بات ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں جو اس الیکشن کے بارے میں اپنے تحفظات رکھتے ہیں. ہماری مینڈیٹ چوری کیا ہے مسلم لیگ نے. نواز شریف اگر اتنا بڑا جو ہے نا اپنے آپ کو لیڈر کہتا ہے اور اس نے جو ہے نا ووٹ کو عزت دو کی بات کی، یہ ووٹ کو عزت ہے. اس نے رسوا کر دیا ووٹ کو. 9 مئی کو ایک شخص نے اقتدار کے لیے اپنے گروہ کے ساتھ وطن عزیز کے اساس پر حملہ کیا ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا ویڈیو بیان. بولے اس روز جو کچھ کیا گیا ایسا ہمارا دشمن بھی نہیں سوچ سکتا. عسکری تنصیبات پر حملے کرنے والے کے چہرے قوم کے ذہنوں پر نقش ہیں. ان کی سزا کا فیصلہ آئین و قانون کرے گا. 2023 کو ایک شخص اور گروہ نے اپنے ذاتی ایجنڈے اور اقتدار کی ہوس میں وطن عزیز کی اساس پر حملہ کیا. پاک فوج کی تنصیبات اور شہداء کی یادگاروں کو نشانہ بنایا گیا. 9 مئی کے منصوبہ سازوں اور عمل کرنے والوں کے چہرے پاکستانی عوام کی یادداشت پر نقش ہیں. ان کرداروں کی سزا کا فیصلہ آئین اور قانون کرے گا. آج عہد کریں کہ کسی بھی قیمت پر ہم کسی شخص یا گروہ کو پاک سرزمین کی آبرو کو پامال نہیں کرنے دیں گے. ہم پاکستان یا دنیا میں کہیں بھی ہر قیدی کی حفاظت دیکھنا چاہتے ہیں. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے سینیٹر چک شومر کے بانیہ پی ٹی آئی کی حفاظت سے متعلق پاکستانی سفیر سے گفتگو سے متعلق سوال پر کہا کہ ہر شخص بنیادی انسانی حقوق اور قانون کے تحت تحفظ کا حقدار ہے. میتھیو ملر نے کہا کہ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے عمر ایوب خان اور اپوزیشن کے دیگر ارکان سے ملاقات کی ہے. ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات کے لیے اہم امور پر بات چیت ہوئی ہے. ملاقات میں معاشی اصلاحات، انسانی حقوق اور علاقائی سالمیت پر بات ہوئی. سعودی ولی عہد کے دورے پاکستان کی حمایت کرتے ہیں. سفارتی مصروفیات معمول کی بات چیت ہے جس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ایران کی بات آتی ہے تو یقیناً علاقائی تناؤ کے خاتمے کا خیر مقدم کرتے ہیں. مسلسل عدم استحکام کے رویے کے باعث ایران کے اداروں پر شکوک ہیں. The safety and security of every prisoner in Pakistan or anywhere else in the world, something that every person, every detainee, every prisoner is entitled to basic human rights and protection under the law. U.S. Ambassador Donald Bloom met with the leader of the opposition in the National Assembly, Omar Ayub Khan, and other senior members of the opposition to discuss a broad range of issues important to the bilateral relationship. This includes U.S. support for continued economic reforms, human rights, and regional security. We always support diplomatic engagement between our partners. I don't have any further comment on the visit between the Saudi Crown Prince to Pakistan, but it's, that kind of diplomatic engagement is routine and something that we support and encourage. But when it comes to Iran, of course, while we welcome regional de-escalation, we've seen the outbreak of limited conflict between Iran and Pakistan, we do remain skeptical about Iran's intentions, given its continued destabilizing behavior broadly in the region.
افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. DGISPR میجر جنرل احمد شریف نے کہا ہے دہشت گردوں اور سہولت کاروں کی سرکوبی کے لیے آخری حد تک جائیں گے. 2024 میں 239 دہشت گرد ہلاک اور 396 گرفتار کیے. فوج کے 2 آفیسر اور 7.5 جوان شہید ہوئے ہیں. بھارت پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے. بھارتی ایجنسیز نے پاکستان میں شہریوں کو قتل کیا جس کے مصدقہ شواہد ہیں. مزید خبریں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے ایسے جج کو نہیں ہونا چاہیے جو مداخلت دیکھ کر کچھ نہیں کرتے. ججز کے خط پر رسخت نوٹس کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس. کہا جج کھڑا ہو کر اپنا لوہا منوائے, صرف سپریم جوڈیشل کاؤنسل جج کو ہٹا سکتی ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ مجھ سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی, دباؤ میں نہیں آیا. ججز کو خود مضبوط اور بہادر ہونا چاہیے. کیا حکومت نے مداخلت پر اپنے بچوں سے پوچھا ہے؟ جیسے اطمن اللہ بولے کسی مہذب معاشرے میں جج کے خط پر اب تک سزائیں دی جا چکی ہوتی. عدلیہ کی خاموشی کی وجہ سے عوام کا عدلیہ پر اعتماد ختم ہو چکا ہے. عدلیہ میں مداخلت کو تسلیم کرنا چاہیے. 70 سال جھوٹ بولا ہے, سچ کو چھپایا ہے, جس سے ہماری کریڈیبلٹی بالکل ایروڈ ہے. If you're sitting here and you're actually accepting that you were complicit, then you have no business to sit here. What is the answer? Then why don't you say you have no business to sit here? ہمارے کندھوں کی بات نہ کریں. ہمارا فرض آپ کا فرض آپ کا فرض نہیں ہے. بہت سارے پریشر ہو سکتے ہیں. تنخواہ ہمیں ملتی اسی بات کی. یہ نہ کہیں کہ سب برابر ہیں, پھر وہ جو دوسرے لوگوں نے فیصلے لکھے ان کی آپ وقت دیکھ لیجیے. جتنا ہی پاورفل ہے جتنا دوسروں کو ہونا چاہیے. صرف کو اپوائنٹ ہو گئے, اب آپ کو کوئی نہیں نکال سکتا. ایک ہی ادارہ نکال سکتا ہے, سپریم جوڈیشل کاؤنسل. دی ہیڈ شوڈ ہیو رولڈ. کیا فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے بچوں سے پوچھا؟ کوشش کی گئی, مجھ پہ بھی بہت کوشش کی, نہیں کامیاب ہوئے. اگر میں کمزور ہوں گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا. اس پہ تو کنسنسس ہے کہ انٹرفیرنس ہو رہی ہے. آپ سے پوچھ رہے دیکھیں حکومت تو کچھ نہیں کر رہی. وہ عمل بتایا جائے کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہو, ہم خود کر سکیں. انف از انف. فیکٹس آج ہم سب کو ماننا چاہیے. صدر مملکت آصف علی زرداری کو وزیر اعلیٰ ہاؤس بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی. اجلاس میں صدر آصف علی زرداری نے کہا بلوچستان کے مستقبل کے لاہ عمل طے کرنے کے لیے وہ تمام سیاسی قوتوں سے بات کریں گے. کچھ طاقتیں بلوچستان اور ملک میں استحکام نہیں چاہتی. دہشت گردی و نشیات کی اسمگلنگ کا آپس میں گہرا تعلق ہے. قانون سازی کرنے والے ادارے دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں. اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف متفقہ قومی بیانیہ اپنانے کی مشاورت شروع کرنے کا فیصلہ ہوا. صدر نے کہا بلوچستان کے تکنیکی طور پر ہنرمند نوجوانوں کے بیرون ملک نوکریوں کے لیے اقدامات کیے جائیں. بلوچستان کی پسماندگی کے خاتمے کے لیے وفاق کی جانب سے مختص فنڈز کا بروقت اجرا ناگزیر ہے. بلوچستان کی زمینوں کو قابل کاشت بنائیں اور پانی کی قلت دور کرنے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے. اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی, گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان اور دیگر نے شرکت کی ہے. مزید آپ کو بتائیں گے حج آپریشن کا آغاز کل رات 12 بجے کے بعد سے ہوگا. ملک بھر کے بین الاقوامی ایئرپورٹس پر حج آپریشن کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. پہلی پرواز کراچی سے کل رات 1:45 بجے روانہ ہوگی. روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت سعودی حکام امیگریشن کریں گے. موجودہ حکومت کے دوسرے ماہ بھی گندم کی درآمد جاری رہنے کا انکشاف. اپریل میں 86,800 میٹرک ٹن گندم درآمد ہوئی ہے. ذرائع نے بتایا ہے کہ رواں برس اپریل میں 7 ارب روپے سے زائد کی گندم درآمد ہوئی. موجودہ حکومت کے پہلے 2 ماہ میں 7,78,000 میٹرک ٹن گندم درآمد ہوئی ہے. پہلے 6 ماہ 6,91,136 میٹرک ٹن گندم درآمد کی گئی. مارچ میں 57 ارب 19 کروڑ کی گندم منگوائی گئی. نگراں دور میں 27,58,000 میٹرک ٹن گندم منگوائی گئی. رواں مالی سال فیبروری تک 225 ارب 78 کروڑ کی گندم امپورٹ ہوئی. رواں سال مارچ تک 34,49,000 میٹرک ٹن گندم درآمد ہوئی. مارچ تک 282 ارب 97 کروڑ 50 لاکھ روپے کی گندم درآمد ہوئی. فیصل آباد میں کروڑوں کے لین دین کے معاملے پر تاجر کے ملازم نے خودکشی کر لی ہے. 3 بچوں کے باپ حارث نے مبینہ طور پر زہر کھا کر زندگی کا خاتمہ کیا. خاندانی ذرائع کے مطابق حارث نے اپنی ضمانت پر مالکان علی اور طیب کو کروڑوں روپے کا دھاگا لے کر دیا تھا. مالکان نے مال کی رقم دی, نہ کئی ماہ سے تنخواہ حارث کی ادا کی. حارث نے خودکشی سے پہلے میسج کیا تھا کہ علی صاحب میں آپ کی وجہ سے اس دنیا سے جا رہا ہوں. آپ نے میری تنخواہ اور میرے بہنوئی کی رقم ادا نہیں کی, میرے جانے کے بعد ادائیگی کر دینا. پولیس کو لاش ہوٹل کے کمرے سے ملی ہے.
पाकपतन में गली में शराब पीकर उल कबाड़ा करने मना करने पर 9 मुलजिमान ने शहरी के घर धावा बोल दिया। शदीद फायरिंग से इलाका गूंज उठा। फायरिंग से एक बच्चा जख्मी हुआ। पाकपतन के मोहल्ला पीर कुरैया में महबूब अख्तर ने ओबाश नौजवान को शराब पिलाकर उल कबाड़ा करने से मना किया तो अहमद गुजर समेत 9 मुलजिमान ने शहरी के घर धावा बोलकर शदीद फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से 13 साला बच्चा जख्मी हो गया। अहले इलाका पुलिस को बार बार कॉल्स करते रहे मगर पुलिस मुलजिमान के फरार होने के बाद पहुंची। फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज हवाई न्यूज ने हासिल कर ली। मुलजिमान ने 9 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कराची के इलाके क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में हादसे में मुलविस ड्राइवर और गाड़ी के मालिक को गिरफ्तार करके बोर्ड बेसिन थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अफजल खान की रिपोर्ट देखिए। बेटी को स्कूल से वापस लाने वाला कार सवार क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में खौफनाक हादसे का शिकार। ड्राइवर की गफलत और तेज रफ्तारी के बायस जमशेद मलिक और उसकी 15 साला बेटी फातिमा मलिक शदीद जख्मी हुए। बाद में जमशेद मलिक अस्पताल में चल बसा। वो वाला कोई भगाते हुए आ रहा था, वो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, एक कट से आ रहे थे पर हो गया एक्सीडेंट। बोर्ड बेसन पुलिस ने हादसे का सबब बनने वाली वीगो गाड़ी में सवार अफराद शहीर समी और सजाद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया। अपोजिट तरफ से जो गाड़ी आ रही थी उनके साथ इनका एक्सीडेंट हो गया और जैसे ही पुलिस को इत्तला मिली तो बोर्ड बेसन पुलिस वहाँ फौरी पहुँच गई और जो ये एक्सीडेंट करने वाले लोग थे इन दोनों को उन्होंने अरेस्ट कर लिया और इनके खिलाफ हमने फ़ौरन FIR भी दे दी थी और बाकी प्रोसीडिंग्स अभी चल रही हैं। हादसे में जख्मी होने वाली फातिमा मलिक को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद चोटें आईं जिसके बाइस उसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी जानलेवा हादसात का सबब बनती है जिसकी रोकथाम के लिए पुलिस और शहरियों को मिलकर किरदार अदा करना होगा। जमात इस्लामी ने कराची में गैर एलानी लोड शेडिंग और महंगे बिल्स के खिलाफ 11 मई को एहतजाज का ऐलान कर दिया है। कलेक्टर के दफ्तर के बाहर अवामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाल फैजुल्ला खान की इस रिपोर्ट में देखिए। इस्लामी कराची के अमीर मुनिम जफर खान शहरियों के साथ पहुंचे के इलेक्ट्रिक दफ्तर के बाहर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि 9 मई को होने वाली नेपरा समात में न सिर्फ कराची वालों का मुकदमा लड़ेंगे बल्कि 11 मई को शहर भर में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज भी किया जाएगा। अहले कराची का मुकदमा लड़ेंगे और नेपरा के इलेक्ट्रिक और हुकूमत के गठजोड़ को जो एक शैतानी इत्तेहाद है, जो एक गठजोड़ है जिसके नतीजे के अंदर कराची के लोगों से पैसे निचोड़े जा रहे हैं। जमात इस्लामी के रहनुमा का कहना था कि इलेक्ट्रिक मुख्तलिफ बहानों से शहरियों से इजाफी रकम वसूल कर रही है। मैट्रिक के इम्तिहानात के दौरान लोड शेडिंग के सबब तलबा के लिए पेपर देना मुश्किल हो गया है। शदीद लोड शेडिंग और अब आज से ही 9th और मैट्रिक के इम्तिहानात का आगाज हुआ है जिसके अंदर कमोबेश 3.5 लाख बच्चे इस साल 9th और मैट्रिक के पेपर दे रहे हैं और सूरत हाल ये है कि इस वक्त 10 से 14 घंटे मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है। इस मौके पे जमा होने वाले शहरियों ने लोड शेडिंग और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ प्ले कार्ड्स और बैनर्स भी उठा रखे थे। कैमरामैन नौमान शेख के साथ फैजुल्ला खान, ARY न्यूज़, कराची। कराची में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात 2024 का आगाज हो गया है। पहले दिन इम्तिहानी मराकज़ में लोड शेडिंग और नकल की शिकायत सामने आई हैं। मैट्रिक साइंस ग्रुप कंप्यूटर का पहला पर्चा भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अनवर खान की रिपोर्ट देखिए। मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन सैयद शरफ अली शाह की सरबराही में हाई पावर विजिलेंस टीम ने मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले पर्चे के हवाले से चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड कहते हैं पर्चे के लीक होने का मरहला हब सेंटर से इम्तिहानी मराकज़ तक पहुँचने के दरमियान वक़ूफ़ पज़ीर होता है। असातिज़ा जो इन्विजिलेशन का काम करते हैं वो उस पेपर को ले जाते हैं हर सेंटर में और किसी जो है उसी दौरान अगर कोई जो है पेपर होता है किसी ने जो है वो व्हाट्सएप करके उसको जो है लीक कर दिया है तो वही टाइम होता है। इम्तिहानात में शरीक उम्मीदवारों को उस वक्त सख्त मुश्किलात का सामना होता है जब बदतरीन लोड शेडिंग उनकी कारकर्दगी को शदीद मुतासिर करती है। लाइट वाइट कुछ थी नहीं और उसकी वजह से बहुत सी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी हमें। लोड शेडिंग हो जाती है, ऊपर से गैस भी नहीं आती, इंसान जनरेटर भी नहीं चला सकता और फिर पेपर्स हो जाते हैं, करें तो करें। ताखीर से इम्तिहानी फॉर्म जमा कराने वाले सिर्फ 35 तलबा व तालिबात के लिए इम्तिहानी सेंटर मैट्रिक बोर्ड के कॉन्फ्रेंस हॉल में बनाया गया था। पर्चे के इख्तिताम पर इन तमाम तालिब इल्मों को इम्तिहानी सेंटर भी अलॉट कर दिया गया। मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात के मौके पर मुतादिद इम्तिहानी मराकज़ लोड शेडिंग की जद में रहे जबकि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला पेपर भी मौजूद बहस बना रहा।
कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़, कराची। 6 माह पहले देखा गया IT यूनिवर्सिटी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया। गवर्नर हाउस में कायम बगैर किसी सरकारी फंड के चलने वाली यूनिवर्सिटी में IT की फ्री तालीम दी जा रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद राफी हुसैन। रोज की मेहनत के बाद गवर्नर हाउस में कायम IT यूनिवर्सिटी किसी नेमत से कम नहीं। 3 सेशन में 50,000 तलबा बगैर किसी फीस के IT की जदीद तालीम हासिल कर रहे हैं। गवर्नर KP बोले, इन समेत सब वज़राए आला और गवर्नर्स को कामरान टिसोरी के मॉडल को फॉलो करना चाहिए। गवर्नर साहब की इस पे जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। मैं समझता हूँ कि गवर्नर्स को, चीफ मिनिस्टर्स को इस मॉडल को फॉलो करें, उन्होंने वाकई करके दिखाया कि यूनिवर्सिटी ऐसे बनती है। मुत्तहदा क़यादत ने भी गवर्नर सिंध के हमरा IT यूनिवर्सिटी के तलबा से मुलाकात की। रहनुमाओं का कहना था कि गवर्नर सिंध ने कायदे आज़म के पाकिस्तान की ताबीर में अपना हिस्सा डाल दिया है। अगर पाकिस्तान के 5 गवर्नर हाउस में ये काम हो रहा होता तो पाकिस्तान अब तक अपनी मुश्किलात से निकल चुका होता। एक जामिया गवर्नर सिंध हाउस में कायम हुई है तो ये यकीनन उस पाकिस्तान को कायम करेगी जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान है। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी कहते हैं कि ये नौजवान नस्ल ही मुल्क और खुद को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। मेरा इनसे एक वादा है और वादा ये है कि जब तक आपको बेहतरीन रोजगार नहीं मिल जाता, मैं आपके साथ एज ए गवर्नर भी खड़ा हूँ और अगर गवर्नर नहीं हूँ तो एज ए आपका भाई खड़ा हूँ। IT तलबा में लैपटॉप भी तकसीम किए गए। गवर्नर सिंह कहते हैं कि जल्द अंदरूनी सिंध 6 अजला में ऐसा ही IT मॉडल शुरू करने जा रहे हैं। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ मोहम्मद राफे हुसैन, ARY न्यूज़, कराची। पाकिस्तान में तबाहाली तालीमी निज़ाम को बेहतर करने का मिशन है। वफाकी हुकूमत के तहत तमाम सूबों की तालीमी इमरजेंसी का कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद में होगी। कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुल्क भर की तालीमी इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान करेंगे। संजय साधवानी की रिपोर्ट देखिए। सिंध हो या पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान, पाकिस्तान के चारों सूबों में सरकारी सतह पर तालीम का निज़ाम तबाहाल है, जिसे बेहतर करने के लिए वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद में तालीमी इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस तलब कर रखी है। आज होने वाली कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म, चारों सूबे के वज़ीर आला और वज़ीर तालीम को मदऊ किया गया है। वज़ारत तालीम के हकाम का कहना है कि एक जामा सर्वे से ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर है, जिन्हें आइंदा 4 सालों के दौरान स्कूल में दाखिल करना है, जिसके लिए मुल्क भर में एजुकेशन इमरजेंसी नाफिज होने जा रही है, जिसका ऐलान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। विफाक समेत सूबों के बजट का मौजूदा तालीमी बजट 0.5% है, जिसे बढ़ाकर 5% करने का हदफ रखा गया है। तालीमी इमरजेंसी नाफिज होते ही स्कूल न जाने वाले बच्चों को तालीम से आरास्ता करना हुकूमत की अवलिन तरजीह होगी। संजय साधवानी, ARY न्यूज़, कराची। और बात करेंगे बदलते मौसम के हवाले से। आपको बताएंगे मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी ने डेरे डाल दिए हैं। कराची में आज भी झुलसा देने वाली गर्मी से शहरी बेहाल हो गए हैं। सिंध के दीगर शहरों और पंजाब में भी गर्मी का राज रहा है। सखर और नवाबशा में पारा 42 से 45 डिग्री तक पहुंचा। पंजाब के शहरों डेरा गाजी खान, बहावलपुर, साहिवाल, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और सरगोदा में भी सूरज आग बरसाता रहा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर कायद के बासियों को बड़ी खुशखबरी सुना दी है। कहते हैं पीपल्स पार्टी के आला क़यादत के वादे के मुताबिक 1 साल बाद कराची वालों को हब डैम से 20 करोड़ गैलन पानी मिलने लगेगा। मंसूबे पर 12 अरब रुपए खर्च होंगे। अफजल परवेज की रिपोर्ट देखिए। का बड़ा ऐलान, कराची वालों की फरियाद सुन ली गई। कराची वाटर कॉर्पोरेशन ने हब डैम से 15 करोड़ गैलन की नई किनाल और पुरानी किनाल की मुरम्मत की मंजूरी दे दी। मंसूबे पर 12 अरब रुपए की लागत आएगी। एक नई किनाल हब डैम से डाली जाएगी जो कि डेली 100 मिलियन गैलन यानी कि 10 करोड़ गैलन पानी डेली कराची में यकीनी तौर पर पहुंचाएगी। और जो एग्जिस्टिंग कनाल है, नई कनाल तो हमने बना दी, उस एग्जिस्टिंग कनाल को भी रिहैबिलिटेट करने जा रहे हैं। 15 करोड़ गैलन पानी यौमिया कराची शहर आ पाएगा। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की आवाम, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम, डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी की आवाम और जो ओल्ड सिटी एरिया हमारा लियारी की साइड है या मच्छर कॉलोनी की साइड है, उसको पानी पहुंचाने में ये मंसूबा अपना अहम किरदार इंशाअल्लाह अज़ीज़
अदा कर पाएगा। गवर्नर सिंध की तब्दीली के हवाले से मुर्तजा वहाब का कहना था कि गवर्नर सिंध की तब्दीली का फैसला पीपल्स पार्टी और नून लीग ने करना है और तय हो चुका है। सिंध का गवर्नर पीपल्स पार्टी का नहीं, नून लीग का ही होगा। कैमरामैन याकूब बल्ती के साथ अफजल परवेज, एयरवे न्यूज कराची। पाकिस्तान टीम न सिर्फ फाइनल खेलेगी बल्कि ट्रॉफी भी जीतेगी। कौमी हॉकी टीम के साबिक कप्तान शहबाज सीने पुरुमीद कहते हैं कि पाकिस्तान टीम आसलान शाह टूर्नामेंट में जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। शहबाज सीने ने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के फाइनल की पेशगोई भी कर दी है। के साथ होम क्राउड पर 5-4 की विक्ट्री इंतहाई अच्छी थी। कोरिया के खिलाफ 4-0 की विक्ट्री जो थी उसने भी प्रूव किया कि बच्चे बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। जापान जैसी सख्त टीम के खिलाफ भी पाकिस्तान ने अपना मैच बराबर किया। कनाडा को भी पाकिस्तान टीम जीतेगी, फाइनल न्यूजीलैंड के साथ खेलेगी और न्यूजीलैंड को भी शिकस्त देगी। खेल के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान कप्तान बाबर आजम की क़यादत में 17 रुकनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम आइलैंड पहुंच गई है। कौमी क्रिकेट टीम आज आराम करेगी। पहला ट्रेनिंग सेशन 9 मई को होगा। पाकिस्तान और आइलैंड के दरमियान T20 सीरीज के 3 मैचेस खेले जाएंगे। T20 मैच 10, 12 और 14 मई को डबलिन में खेला जाएगा। आइलैंड का दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड पहुंचेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 T20 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। पाक इंग्लैंड T20 मैचेस 22 से 23 मई तक खेले जाएंगे। साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।